ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾਂਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी सवैया छंद इम सिरे सतगुरु महद प्रताप जगत बिखै होवत विस्तार। आवे देश विदेशन संगत दर्शन कर अर्पे उपहार। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जोगा टल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी दे पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतवें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा दे नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इम सिरे सतगुर महद प्रताप जगत बिखै होवत विस्तार। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 3 शुरू करदे हुए लिख रहे ने कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, बादशाह शाहजहां दे वड्डे पुत्र दारा शकोह दे पेट दे विच एक शेर दी मुछ दा वाल सी जो औरंगजेब ने धोखे नाल खवाया सी, जिंदे इलाज दे लई एक वड्डी हरड़, एक लौंग ते एक गज मोती चाहिदा सी जो उन्होंने सारी दुनिया दे विचों किते नहीं लभ्या। और वजीर खान ने भरोसा दे के बादशाह नूं कहा कि चिट्ठी देख के तू भेज, बेनती लिख के भेज कि जिहड़ा पदार्थ कितों नहीं मिलता वो धन गुरु हर राय साहिब जी के घर तो मिलेगा, कि जिंदे नाल तू जंगा युद्ध करता रहा, मत्था लाउंदा रहा, अज उत्थे मत्था झुका के देख, मत्था टेक के देख। और चिट्ठी आई, गुरु साहब ने चिट्ठी पढ़ी, उस वेले वो 3 एक पा पक्की दी हरड़, एक मासे दा लौंग ते गज हाथी दवाखाने दे विचों मंगाया। ये दारा शकोह दे मंत्री नूं दे के भेजा और मंत्री ने जाके जदों बादशाह नूं दिता, बादशाह नूं जिथे खुशी थी उत्थे अपने करतूतां दे पछतावा भी बड़ा सी कि जेड़े गुरु नूं मारन दे लई मैं लख दे करीब फौज करतारपुर साहिब भेज दिती, 3 वारी जंगा युद्धां पहलों कीतियां, 4 वारी बंदे भेजे, 4 वारी बंदे भी मरवा बैठिया, हथ भी कुछ नहीं लग्या। जेड़े गुरु नूं मारना चाहुंदा सा अज उसे गुरु ने मेरे पुत्र की जान बचाई है। और वो हरड़ के गुण जी गुरु साहब जी ने संगतां नूं दस्सिया, आप जी ने कल सारे श्रवण किए सन। अज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते हुए लिखते हैं कि सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी का इस तरह जिहड़ा जस है कि दारा शकोह के पुत्र नूं जदों 3 चीज़ां दित्तियां, ये जस सारे संसार में फैलिया जी कि जिहड़ा हिंदुस्तान का एडा वड्डा बादशाह जिन्हों कितों नहीं मिलियां, वो 3 चीज़ां गुरु साहब जी के कोल मिलियां ने। आवें देश विदेशन संगत दर्शन कर अर्पै उपहार। ते नित की तरह देशों तो विदेशों तो सिख संगतां आउंदियां ने, अणगिणत कीमती भेटावां गुरु साहब जी नूं अर्पण करदियां ने। मन बांछत सिख पावत है फल खरे अगर अरदास उचार।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਵੜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਹਿ ਭੀਰ ਹੋਤ ਨਿਤ, ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਹਿਰਦੈ ਬਿਲ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਨਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ, ਮੂਰਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਹੈ, ਚਿਤਵੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲੀ। ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਨਿਰਤਨ ਅਸਨ ਨ ਪਾਵੈ, ਚਹੇ ਕਰਵ ਗੁਰ ਸੇਵ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਮਮ ਕਰਤੇ ਕਿਸ ਵਿਦ ਬਣੇ ਆਵੈ, ਤਬੇ ਸਫਲਤਾ ਮੈਂ ਨਿਜ ਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਟਕਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਲੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1 ਟਕਾ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਮਾਈ ਨੇ 1 ਟਕਾ ਕਮਾਇਆ ਜੀ। ਅਸਨ ਸਮਗਰੇ ਕਰੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਲਿਪ ਬੋਕੀਨ। ਉਸ 1 ਟਕੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਮਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਸਤ ਖਰੀਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਿਆ ਪੂਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਖਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਮੱਜਣ ਤੇ ਹੈ ਮਲਹੀਨ। ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਏ, ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਸਭ ਬਿਦ ਸੁਚਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਏ ਰੋਟਕਾ ਕਰੀ ਪਕਾਵਣ, ਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਸਿਤਾ ਉਪਰੇ ਪਾਏ। ਔਰ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਆਇਆ? 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉਸ ਘਰੋਂ ਛਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਾਈ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਨਾਲ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਘਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਖੰਡ। ਨੇਕੇ ਬਿਦ ਸੋ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਬਾਸਣ ਮਹਿ ਧਰ ਕਰ ਹਿਤ ਲਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2 ਫੁਲਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੰਡ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਦ ਰੁਮਾਲ ਸਾਥ ਕਰ ਧਰ ਕੇ ਨਿਕਸੇ ਘਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਸਿਦਾਏ। ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਗਿਣਤੇ ਕੋ ਉਪਜਾਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਅਚਵੈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਨ ਜਹ ਭੀਰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵਨ ਸੇਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉ ਹੋਏ ਤੀਰ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਆਪ ਖਾਵੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮਨਾ ਜਤਾ ਭੇਲਣੇ ਕੀ ਰਘਬੀਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਲਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਛਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਭੇਲਣੀ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਤੰਦੁਰ ਲਏ ਸੁਦਾਮੇ ਚੀਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚੌਲ ਲੈ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਨੇ, ਜੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਉਵੇਂ ਦੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ 2 ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹਿਮ ਗਿਣਤੇ ਬਿਣਤੇ ਕੇ ਠਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮਾਈ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਭਏ ਅਰੂੜ ਅਖੇਰ ਕਰਿਓ ਮਿਸ ਤੂਰਨ ਤੇ ਤਿਸ ਮਾਰਗ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।
चंचल करत तुरंग कुदावत अत शोभा धारत अवदात। शस्त्र बस्त्र गुरु साहब जी सजा के रखते होंगे सन, घोड़े ते सवार हो गए तो घोड़े नूं चंचल करके कदाउंदे ने भजाउंदे ने, तेजी दे नाल घोड़ा लैके निकले। त्याग सो पंथ खरी हुई एक थल, मन ते चरण बंदना कीन। उधरों जिहड़ी माई है वो राह दे विच एक पासे होके खलोती है, मन दे विच गुरु साहब के चरणों का ध्यान रखा, गुरु साहब नूं नमस्कारां करदी बेनतियां कर रही है। जात वहर के अचवे मुझते भए विफल सेवा उर्चीन। माई एक पासे होके वेखदी, एक बारी तो खुश हो गई कि गुरु साहब जी इधर ही आ रहे हैं, पर दूजे पल थोड़ी जी उदास हो गई कि सतगुरु जी तो घोड़े ते सवार ने, शिकार खेडन चले ने, जां किते बाहर चलन मेरा हुण प्रसादा किवें छकणगे। क्योंकि जे घर दे विच बैठे हुंदे फिर तो हो सकदा छक भी लैंदे एक अद्धी बुरकी, पर बाहर जांदे रस्ते विच थोड़ी छकणगे। माता अंदरों थोड़ी जी उदास होई कि मेरी सारी कीती हुई सेवा जिहड़ी है वो तो निफल चली गई। पर सतगुरु जी ने पावन बचन किया, जिहड़ा प्रेम दे नाल घालना घलदा है ना, एक तिल घालिया किसे का बिरथा ना जाई। गुरु साहब जी तो एक तिल जिन्ना समा भी बिरथा नहीं जान देंगे, क्योंकि विच प्रेम है ना, भावना है। बिरदा सिखने सरदा अधिकत खरे भाव ते भोजन लीन। हुण माता बिरद है, शरदा जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा है। भोजन हथ विच दो प्रसादे फड़े हुए ने, होए बलहार स्वरूप बलोकत सम्मत बेसक वैष्णवीन। माता एक पासे हो के गुरु साहब के स्वरूप नूं वेख के बलहार जा रहे हैं, क्योंकि उम्र करके शरीर करके सतगुरु जी की उम्र उदों 20 साल की सी। दाड़ी मुछ जिहड़ी हो वो जे फुट रही सी, ते माता एक बच्चे की तरह तो एक समर्थ गुरु की तरह वेख वेख के बलहार जा रहे हैं। पर मन दे विच ये भी कि हुण नहीं प्रसादा छकदे। गन असवार भजावत आवत मग की धूर उठे तिस बार। सैकड़े घोड़ सवार गुरु साहब जी के नाल ने, क्योंकि 2200 सैनिक घोड़सवार धन गुरु हरगोबिंद साहब जी सौंप के गए सन कि जंग करन दी तुहानूं लोड़ नहीं पैनी, पर रहना सुचेत है। और इहदा मतलब ये सी कि जे कोई आ ही गया तो फिर उनका जवाब देना है। वो 2200 दे विचों सैकड़े घोड़सवार ने जिहड़े गुरु साहब के नाल नाल ने शिकार खेडण वास्ते। इन्ने घोड़े होण करके राह दी धूड़ जिहड़ी वो उड्डी आउंदी है। कह सतगुरु ने सगल टिकाए रहो अटक न है आओ अगार। धूड़ उड़दी है, सामने माता है। गुरु साहब जी रुक गए, सारे नूं आवाज़ मार के इशारे नाल कहा कि भाई रुक जाओ। जिहड़े घोड़सवार सन सारे नूं कहंदे तुसीं इत्थे ठहर जो, अगे नहीं आउणा, थोड़ी देर इत्थे रुको, अगे असीं इकल्ले जावांगे। फिर तुरंग निकट तिस गमने अंतरजामे करो उचार। जदों सारे रुक गए, मिट्टी कट्टा थोड़ा जिहा घट होया, गुरु साहब ने फिर घोड़े नूं घुमाया। जिहड़े पासे माता खड़ी सी गुरु साहब जी अंतरजामे उत्थे पहुँच गए ते जाके सतगुरु जी ने ये बचन कहे, हमको शुदा भई देहो माए त्यार आहार जो तय करतार। सतगुरु कहते माँ भुख बड़ी लगी है, शुदा भई बड़ी भुख लगी है, तेरे हाथ च कुछ तैयार करके तू लियाई है, जो भी कुछ जिस तरह का भी बस सिखा दे, भुख बड़ी लगी है। पुन अखेर को बाहर गमनाए तहाँ शुद्ध तो हुए लगे विलंब। माँ छेती कर, फिर असीं शिकार खेडण जाना है, तो शिकार खेडदे उत्थे टाइम लग जाना, भुख बड़ी लगी पई है। सुन कै हर के सुधा सुबरखे परखे प्रेत नहीं ले अंब। हुण भुख तो सतगुरु जी नूं कहते सी, जिहड़ी भुख माता नूं सी प्रेम दी, उही भुख गुरु साहब जी दी है, क्योंकि प्रेम दोवें पासे है ना। माता गुरु साहब दे सुन के बचन इन्नी खुश हुई कि जिवें अमृत ही उनके मूँह विच पै गया होए।
ਮਾਤਾ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਹਾਥ ਪਖਾਰਨ ਬਿਨ ਲਿਏ ਭੋਜਨ, ਅਚਵਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੰਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮਾਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਲੇਟ ਫੜ ਲਈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਥ ਪਖਾਰਨ ਬਿਨ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੜੋ ਸਵਾਦ ਇਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਖਾਵਤ, ਕਰੇ ਬਲੋਚਨ ਸੈਣ ਅਦੰਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛਕਿਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸਿਨੇ ਭੇਜਦਾ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਗਰੀਬ ਸਾਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਦਰੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਧਰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਛਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਦਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਰਦਾ ਅਚਵਤ ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖ ਕਰ, ਬਿਨਤੇ ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਧੂੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਮਮ ਸਰਦਾ ਰਾਖੀ ਇਸ ਬਾਰ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਬਾਏ ਕਰੇ ਖੇਚਰੇ, ਜਿਮ ਅਚਵੇ ਤੁਮ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰ। ਕਰਤ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਤਨ ਦੋਏ ਦਿਨ, ਤੁਮ ਹਿਤ ਆਨਿਓ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਨੀ ਸੀ ਕਰਮਾ ਬਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਦੋਏ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਓ ਕਰ ਕਰੁਣਾ, ਦੀਨ ਬੰਦ ਯਾਤੇ ਤੁਮ ਨਾਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਨਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੇ ਤੁਮ ਗਮਨ ਹੋ, ਗਏ ਬਿਦਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ।
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਛਕਿਆ, ਸਾਗ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਖੀਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਤ ਸਿਤਾ ਜੁਤ ਦੋਣ ਰੋਟ ਕਾ, ਮਹਾ ਸ਼ੁੱਧਤ ਜਿਮ ਕੀਨ ਸਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਛਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਇਮ ਦੇ ਕਰ ਬਾਰ, ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਕੀਨ ਪਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬੜੀ ਰੋਟੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਭ ਸੂਰ ਸੰਗ ਕੇ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਪਏ ਬਿਸਮ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੋਂ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਮਾਨ ਮਨ ਹੈਵ ਕਰ ਸਕਰੇ, ਮਿਲ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਿਰਦਾ ਢਿੱਗ ਤੇ ਲੈ ਆਹਾਰ ਕਿਨੇ ਮੁਖ ਗਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਿਰਦ ਗਰੀਬ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਜਲ ਸੋ ਹਾਥ ਨ ਕਰੇ ਪਖਾਰਨ, ਕਰੇ ਨ ਚੁਰੇ ਨੀਰ ਨਹਿ ਪਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਚੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਕੇਨਸ ਅਚਵਣ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਛਕ ਕੇ ਚੁਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਨਵਤਨ ਜੁਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਨਸ ਨਹਿ ਪੂਰਬ ਹੋਈ ਇਹ ਰੀਤ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੋ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਚੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੋਚ ਸੋ ਕਰਤਾ ਹਾਰ ਆਪ ਤੁਮ, ਅੰਤਰ ਚੌਕੇ ਪਰਮ ਪਨੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਿਸਮਤ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਿਸਮਤ ਚੇਤ। ਸੁਣ ਸਭ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਾਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਖਾਨੇ ਬਚਨ ਬਨੀਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਛੂ ਨਾ ਉੱਤਰ ਕਿਸ ਕੋਕ ਦੀਨਸ, ਗਏ ਖਿਲ ਬੇ ਵਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਕੜਿਓ ਮਿਰਗ ਹਰਾਏ ਦੂਰ ਲੱਗ, ਦਾਸਣ ਦਿਓ ਰਜੂ ਗਰਡਾਰ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ, ਥਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਈ, ਫੜ ਲਿਆ।
पुन हटकर निज गृह को आए, सैन समूह तरंग असवार, एक मिर्ग नूं फड़िया उहनूं लैके वापस घर नूं आ गए। गुरु साहब दे घोड़सवार सैनिक नाल सन, वो भी पिछे पिछे आए। मंगल पए आनंद बुलंदे, बैठे सतगुरु सभा मझार, बड़े आनंद मंगल सारे खुश। गुरु साहब जी सभा लगी, सभा दे विच आके विराजमान हो गए। भई जामनी निज निज डेरन, सिख सेव सब कीन विचार, सोधर दी चौंकी लगी, सोधर रहरास साहिब जी दा पाठ होया, रात पई, सारे आपो अपने ठिकाने ते चले गए, भोग पाया गया। ते सिख जिहड़े ने जिहड़े नाल गए सन, उन्होंने विचार फिर कीती, कईयां नूं आके दस्सिया भी, क्योंकि इवें दी गल बड़ी करदे ने। गुरु साहब जी ने हत्थ ही नहीं धोते, प्रसादा छक लिया। समय शिकार चढ़न के सतगुर, होए शुद्धत को चहत आहार, कि जदों गुरु साहब जी शिकार चढ़न वास्ते खेडण वास्ते तैयार होए सन, उस समय भुख लगन करके वो भोजन करना चाहुंदे सन। सुच संजम बेन अचवन की नस, ले बिरदा ते निज करतार, पर गुरु साहब जी ने सुच संजम तो बिना ही, हथ धोन तो बिना, बिरद माई तो प्रसादा लैके छक लिया। इम चितवन कर अगले दिन मैं है, सिखण करो असन को त्यार। हुण इस तरह के विचारा करते हुए अगले दिन सिखा ने ना जेड़े लांगरे सन, रसोईए सन, उन्होंने कह के छेती भोजन तैयार करा लिया कि जे गुरु साहब जी किसी भी समय शिकार खेडन लई तैयार होण ते भोजन तो छक ही जाण। चढ़े अखेर पंथ मैं गमने, तब सेवक है वो कर अगवाए। अगले दिन फिर जदों गुरु साहब जी शिकार खेडन लई घोड़े ते सवार होकर चढ़े ना, घोड़े ते उत्ते चढ़ पे चल पे, उस वेले सेवकां ने अगे आके हथ जोड़ के बेनती की, अगे आ गए जी। कर तारे सन बिना बहुठानी, प्रभु जी लीजै भोजन खाए। वो रसोईए से खा के कहते ने, सतगुरु जी लंगर भोजन है तैयार, पहले भोजन छक लो। होए आपको शुदा समय इस, याते हम आन्यो कर पाए। सतगुरु जी इस को समय तुहानूं भुख लगदी सी, इस करके लैके आए हैं, क्योंकि प्रसादा जिहड़े टाइम माई तो लैके छके उस टाइम लैके आए ना, कि इस को टाइम तुहानूं भुख बड़ी लगदी तां लैके आए हैं। मधुर सलावण अनेक प्रकारन, रुचो अचहो हो तृप्ताए। ते बड़े प्रेम नाल कहंदे, सतगुरु जी देखो भोजन लियाए हाँ, ये मिठे चौल ने, ये नमकीन है, इनू इच्छा अनुसार छक लो। सुन सतगुरु हर राय बखानियो, बेमरजाद बनाए आहार। हुण सतगुरु जी ने उत्थे किरपा की, कहन लगे भाई ये तुसी लंगर जिहड़ा ना बेमर्यादा नाल बनाया। बेमर्यादा का भाव कि हुण कोई लंगर का टाइम थोड़ी है, तुसी हुण थाल भर के लाओ, हुण प्रसादे का टाइम थोड़ी है। क्योंकि सिखां नूं इवें लग्या, कल इस टाइम कहंदे सन भुख लगी, अज कहंदे ये बेमर्याद है। चढ़े जात अब घोरे उपर, कौन समो तुम करो विचार। सतगुरु कहंदे सी घोड़े तो उत्ते चढ़ के चल पिया, तो तुसीं हुण किहड़े समय का भोजन लिआए हो, की विचार के लिआए हो। सोचते हुए पुनीत असन, जब उचित अचनके तब निर्धार। सतगुरु कहंदे ने भोजन छकण का समा हुंदा, बंदा बैठ के हथ धो के छकदा है। अब कैसे खाए तृप्त है, मार्ग में गमनत इस बार। सतगुरु कहंदे हुण किवें छक लई, हुण तो असीं रस्ते ते चले जाने, घोड़े दे उत्ते चढ़े हुए, ये कोई मर्यादा थोड़ी है। देखो भोजन भी जिहड़ा समय तो बिना जदों मर्जी छक लेना, ये भी मर्यादा कोई नहीं। हुण तो असीं घोड़े दे उत्ते चढ़ के चढ़े तुरे जाने आ, पर अगे गुरु साहब ने फिर जिवें किरपा करनी, क्योंकि सिखां दे मन विच शंका आ गई ना कि कल घोड़े ते चढ़े हुए माता तो आप फड़ के प्रसादा छक लिया, अज सिख लैके आए ने, गुरु साहब जी कहंदे ने कोई समा थोड़ी है। अगे जिवें किरपा करनगे आपां कल विचारांगे। समय के मुताबिक इतनी बेनती प्रवान करनी है जी। हुई भुलों की खिमा, और को 2 बारी रसना के नाल लवाइए हाजरी, फिर समाप्ति है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।